आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। तू भला है, तू अद्भुत है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान
कितना अद्भुत है तू प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का। जहाँ कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो स्तुति प्रशंसा के योग्य है। वो आदर, सम्मान और आप और महिमा के योग्य है। ब्रोस आंग लगे दरगे दरबदाम लो शाहजरी ले मामा दो लो बोस अलीग्रा हसों के लगे दरा ले में मोंद लगे जीब्र लबहा लो जाग्र लगे लगे दरगे दरमांग लोंद लगे जीदरा ले बाबा सोकोलो बोश आंग लगे दरगे दरमांग ले ब्रे रे मोंद लगे दरा लिबा मरांग लोंद ले ग्रे दे रे के शाग लकीदा आग लकीद लगे लोंद लगे दी लोंद लगे दरगे दरमांग लोंद लो शहा अरिंग दोंब लोंद लगे जीदरा लिब्रा लबदे रे दरो ब्रोश आजरिंग दा ले ममा दोंग लगे दला ले ममा दोंग लो बोश आजेर लगे ब्रोश आंग लगे दरगे दा ली गासरो कोशहा ली ग्रांड ले ग्रोश ईरला बांड लोंद लो बोंद लगे दबा लो ब्रास की ब्रोलोंद लिब्रला बहाद रांद लगे अलेर लेक दोंब लोंद लगे जीद लगे ब्रो शहाजरा लिब्रला बांड लगे ब्रोलोंद लगे जीदरा ली ममा दोंग लो शकी जेके ले बो शहाजरा ले ममा दे ब्रो शहाजरा। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपकी महिमा गाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप महान है, सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, सारी सृष्टि में आपका अधिकार चलता है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं सारी सृष्टि के हर मनुष्य के लिए परमेश्वर, उनके जीवनों को आप आशीषों से भरते हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर आशा से भरते हैं परमेश्वर, विश्वास से भरते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हमें परमेश्वर प्रकाश देने के लिए, आपके वचनों का प्रकाश देने के लिए, आत्मा का प्रकाश देने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम कहते हैं धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का पार्टनरशिप में हमारे भाइयों के 100% सहभागिता के लिए। फिलिपियोस का 4 अध्याय 13वां वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रार्थना कीजिए और धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का हमारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में हमारे भाइयों के 100% सहभागिता के लिए। अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए और भविष्यवाणी कीजिए कि हमारे भाई अनुग्रह में काम कर रहे हैं और हमारी क्षमताएं बढ़ रही हैं पार्टनरशिप में वह करने के लिए, और अब तक हमने जो कुछ भी किया है उससे कहीं अधिक करने के लिए। घोषणा कीजिए कि हमारे भाइयों के जीवनों में गवाहियों और उनके पार्टनरशिप के द्वारा और कई लोग उत्साह ग्रहण कर रहे हैं इस वर्ष हमारे पार्टनरशिप में महान कामों को करने के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं हमारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए कि हम 100% हमारे भाई 100% सहभागिता कर रहे हैं हमारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में। रीब्रोस आंग लगे दलगे दरमांग लोन दलगे जीदरा अलीम ब्रोलोन दलगे ब्रोलोश आंग दलगे दलगे दरमांग लोन दलगे जीब्रलबा लीब्राला का सोरेग लेग दे ब्रोलोश हाज रहा। ओ परमेश्वर के जन ने हमसे कहा था कि हमारा हर मेंबर एक पार्टनर है। अब परमेश्वर वो उसी अनुग्रह में जी रहे प्रभु यीशु के नाम में, वो पार्टनरशिप के अनुग्रह में जी रहे प्रभु यीशु के नाम में। राधे के लिए वो शहाज रहा मालोंद्रला बांधलो क्रोज ए रे ब्रोलोदर के जीदरा ले ब्राला बांध लगे दलगे दरमदा लोजा के अली के जेर रे बोल दलगे जी ब्रोलोन दलगे जी ब्रोलोन दलगे जी दलगे दरमदा लोंदलाद लेग देर लेग दी ब्रोलोन दलगे जराग लाका सोरोन दलगे जीदरा ले मामा दो लोगो जीदरा लबा ली मामा दोर लोगो जहाले रे बोल दलगे जी ब्रोलोन दलगे जी ब्रोलोन दलगे जी दलगे दरमदार बोल दलगे जीदरा ला देर लेगे जहा ला देर लेगे जबोदोम ब्रोलो शईज रे गेज रे गेज आलो कोश आंद लेगे दरा ओ ला देर गेज हा ईरा लगा दोरो लो जहा ईरा ला दो गोरो शहा ईरा रो दोन दोरो गो सहा ईरा दो दोन दलगे दर बदोम ब्रोम दर जी ब्रोलो शांत ली ब्रोम दलगे जी दर के दर बदा ओ ला जबा लिबोश आज रे ब्रोज आ ब्रोलो शे लगा दर मान ब्रोम दर बा ईरा को लो जेरे ले गोश हा ईरे ले गोश हाज रहा ईरा लोन दला दोन दरा कौन दली ब्रोला मांग लगे दर के दर बदा ओ जाम लो इंदली बाबा दे रे मोशो दरहा ली बाबा दोर लगे इंदले के जरा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं हमारे भाई, हमारे सारे भाई 100% सहभागिता कर रहे हैं परमेश्वर। वो परमेश्वर तो अनुग्रह में काम करे जो हमारे परमेश्वर के जन पास क्रिस्ट के ऊपर है, जो हमारी सेवकाई के ऊपर है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे पास
100% परिणाम है प्रभु यीशु के नाम में। हमारे सारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट प्रभावी है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद, ओ धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारी फर्स्ट टाइमर्स और नए विश्वासियों के लिए। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और 12वां वचन कहता है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ। प्रार्थना कीजिए हमारे सारे फर्स्ट टाइमर्स और नए विश्वासियों के लिए कि हमारे चर्च के सभी संरचनाएं, सेल, फर्स्ट टाइमर्स मिनिस्ट्री, सर्विस डिपार्टमेंट, फाउंडेशन स्कूल इत्यादि पालन पोषण और विकास को बनाए रखने प्रभावी हैं। आत्माओं के फलने को हमारे बनाए रखने के लिए घोषणा कीजिए कि वे खुशी से उत्तर देंगे और उनकी वृद्धि और परिपक्वता के लिए वे एकत्रित और स्थापित मेंबर्स और हमारे चर्च में कर्मी हैं। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। री प्रोलोन दरके से के दरमान को लोग लो शहाजरा ली मामा दों को लोगों दरके जी प्रलब हाथ लगे दरके दरमान ओ रहाज। हर फर्स्ट टाइमर, हर नया विश्वासी हमारे चर्च में, हमारे चर्च के स्ट्रक्चर्स में, संरचनाओं में प्रभावी रूप से जुड़ रहा है प्रभु यीशु के नाम में। री प्रलमान दो लोगों दरके जी प्रलबान दरके दरके दरबदा लो मामा दी को आलेग्रे जो कोड आस आल कास इन लोग लोग दरके जी दरा मालो ब्रोलोश आंद लगे दरके दरमान को लोग दरके जी प्रलोश हा लीब्र लोशहा लीब्र लोशहा लिबाबादोर अलबादोर अलबादोर लोंदर गजी दरके दरबदा मांग लोंदरा मांग लोंदर गे दरके दर मांग ले ग्रेदहा ले ग्रेदलहा ले ग्रेदलहा ले ग्रेदलहा लादे 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 बदो सहासरा लादे बदो ब्रोस आंद लगे लोंदर गजी दरा मोरा माम रोंद लिब्रा जेकेल बोजोन लिग्रा दरके दरके दर मांग लोंदर गजी दरा हरिंग दगे दल के दर मांग लोंदर गजी दरा ओ लाबाजी के ले बोश आली गे जेले बोश आंद लगे लोंदर गजी दरा ले मामा खास आलेगा ले मामा खास आलेग ले गोश आक लिग दी लोश आंद लगे दर के दर बदा ले मामा दूट लहा जे के ले बोश हास रहा आली ग्रले गोश आक लिग दी बोदों लोंस आंद लगे दरा ली ग्रासा बोलोश हा वीर ले बोश आजिंग दे एज आज हा ली गबालो गोश हे आले गे जहाल गे आल गे जरो लोश आंद लगी जी बलबहा Libra la baha dele lade lade boshid le prolon dele gizidra mora la baha ze mora la baha zigre ge goshad dele gedra Limbra logon dele ge dibra la man dele ge dele ge sokre lege sokre lokosh indele bros ali prolon dele ge dele bada manglo se manglo hus alegen dele bros alen ko lo shek lege de wo shahandara ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे हर फर्स्ट टाइमर, हर नए विश्वास जो हमारे चर्चेस में, हमारे सेल्स में, जो हमारे सेंटर्स में आए परमेश्वर, हाँ कहते हैं परमेश्वर कि वो हमारे चर्च के स्ट्रक्चर्स में प्रभावी रूप से जुड़ रहे परमेश्वर। वो सेल के मेंबर है परमेश्वर, वो फाउंडेशन स्कूल कर रहे परमेश्वर, वो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट में है, वो एक पार्टनर है प्रभु यीशु के नाम में, वो सोल विनर्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, इन सारे चीजों के द्वारा उनका आत्मिक विकास होता है प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, वो फलदायी हो रहे परमेश्वर के घर में, वो फलदायी बन रहे प्रभु यीशु के नाम में। उनमें से कोई भी पीछे नहीं जाएगा परमेश्वर, ना कि वो लोग अकेले आ रहे, अपने परिवारों के साथ जुड़ रहे प्रभु यीशु के नाम में। वो परमेश्वर के राज्य में एक महान सामर्थ्य गिवर है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करें और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 4 वचन। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को और अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं हमारे उन लोगों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ। रिब्रोस आंगले गे ब्रोलोश हाजिम मालूज अलेम रोंदले गे दरके दरबदांगलाम मांगले गे एज आले ग्रलो जारो गली ब्रोश आंगले गे दली ब्रांदो लोकोंदलबा मारे ले बोंदले गे जीबलबा मांदली ब्रोंद ईगास हे गल गोश अरिगोंदर की लोंदर के दीपरा मांग्रेल गे जीग्र अला हजोंगो लोजोंगो लोंदलबा ले मामा मास आले ले मामा खसीर am anze le gosh andala
ओ रबाबाजेर ले मोशहांद लगा लीगा जहाल बहाज हाज लीम ब्रो ब्रो मीमा मधुर आजी के लगे ईमा मधुर आजे के लगे दर बदोकला अदेंगला हा अदेंग दकांद लोंद्रे लोंद्रे लोंद्रेंग दिकिदो ब्रोशहा लेब्रोज हा लेकिर मोशहा a bronze che ne bodondara a bronze che le monza anche le gedera ha anche le ged le bosh azur madenke le ged bond laga Mingroz Ali Brand Zekre Bond ha le ha oh हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर धन्यवाद हमारे परिवारों के लिए परमेश्वर दोस्तों के लिए पड़ोसियों के लिए परमेश्वर रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर हाँ परमेश्वर जिनका उद्धार नहीं हुआ है हाँ परमेश्वर आज ही यीशु समाचार की सामर्थ उन तक पहुंच रही परमेश्वर हाँ परमेश्वर प्रभु यीशु को अपना प्रभु उद्धार तक कर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन हमेशा के लिए बदल रहे प्रभु यीशु के नाम में ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद 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 परमेश्वर धन्यवाद हम आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर आप स्तुति प्रशंसा के योग्य है आप आदर सम्मान के योग्य है परमेश्वर ओ धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 12 फरवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है हम हमेशा जीतते हैं। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 14 से, जो कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। कलीसिया का विश्व में सबसे अधिक सताई गई जनसंख्या होने के पीछे एक कारण है, शैतान हमसे डरा हुआ है। इसलिए वह बहुतों के हृदय में डर को लाने के लिए बहुत से प्रयास कर रहा है, लेकिन वह एक असफलता है। हमारे दिनों में यीशु मसीह की कलीसिया में इसके साथ और इसके द्वारा जो शक्तिशाली काम हो रहे हैं वे और भी ऊंचे स्तर में जाने वाले हैं। हालेलुया। मत्ती अध्याय 16 वचन 18 में यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। शब्द फाटक सामर्थ्य और प्रबलता के लिए भविष्यवाणी की भाषा में प्रतीकात्मक है। शब्द फाटक सामर्थ्य और प्रबलता के लिए भविष्यवाणी की भाषा में प्रतीकात्मक है। नरक की सामर्थ्य और प्रबलता कलीसिया के विरुद्ध प्रबल नहीं होंगे और ना ही कभी हो सकते हैं। हालेलुया। आरंभ से लेकर कलीसिया अस्तित्व में बनी रही है और इसने कई भयानक सतावों को सहा है और हमेशा अपने शत्रुओं और विरोधियों से अधिक जिएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। हालेलुया। रोमियो अध्याय 8 वचन 35 से लेकर 37 कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इस सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कलीसिया हमेशा विजयी रहेगी। यह हर विरोध को रौंदेगी और हर उस व्यक्ति पर जय पाएगी जो इसके विरुद्ध खड़ा रहता है। यह कलीसिया के ऊपर आशीष है। पवित्र आत्मा कलीसिया का बॉस है। हालेलुया। और वह परमेश्वर है। वह अपना काम कर रहा है और हम उसके साथ श्रमिक हैं। हमारे लिए असफल होना असंभव है। शुरुआत करने से पहले ही हम जीत चुके थे। हालेलुया। हम बस उस कहानी में किरदार निभा रहे हैं जो पहले ही लिखी गई है। हालेलुया। हमारे आरंभिक वचन का एम्प्लीफाइड अनुवाद कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। यही है जो हो रहा है। हम पवित्र आत्मा के विजय उत्सव में हैं। आपको सेवकाई के कार्य में ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है, आनंद के साथ इसे पूरा करते हुए। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, नया जन्म पाकर मैं कलीसिया मसीह की देह का हूँ, इसलिए मैं अविनाशी हूँ। इससे अंतर नहीं पड़ता कि क्या होता है, मैं हमेशा जीतता हूँ, क्योंकि वचन मुझे ऊपर रखता है और मेरी विजय की गारंटी देता है। जो मुझ में है वह बड़ा है उससे जो इस संसार में है। मैं अभी और हमेशा मसीह के साथ राज्य और शासन करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 35 से लेकर 39 और पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4 और पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 57 से लेकर 58। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 27 वचन 45 से लेकर 66 और लेवी व्यवस्था अध्याय 1 से लेकर 3 और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 13 वचन 53 से लेकर 58 और उत्पत्ति अध्याय 43। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरी सेल की गवाही है। मेरा नाम है प्रशंसा साबणे, मैं थाने चर्च से हूँ। मेरी गवाही है कि मेरे सेल में एक टीनेजर आती है, उसके मासिक पाले में बहुत प्रॉब्लम होता था।
जो महीने महीने में आता था उसको बहुत तकलीफ होती थी, उसका ब्लीडिंग ज़्यादा जाता था, उसका चक्कर आती थी उसको, और पेट बहुत दर्द होता था। तो वो 2-3 दिन ऐसी उड़ती भी नहीं थी और कुछ खा नहीं पीती थी। तो वो मेरे सेल में आई तो मुझे इसने वो प्रॉब्लम बताया। तो उसको मैंने बोला कि तू घोषणाएं कर, जैसे अपने पास्टर सर सिखाते हैं वचनों के द्वारा उसको लगाना है, वचन बोलना है। मैंने उसको वचन भी बोलने के लिए कहा कि 12 साल लोभ आने वाली स्त्री ने खाली उसका यीशु मसीह का कपड़ा छुआ और वो जो सामर्थ्य निकल के आई उसी से वो चंगी हो गई। तो अब मैं उसे घोषणा करने के लिए सिखाया और उसका अभी उसने 2 महीना 3 महीना भी हो गया, उसको अभी कुछ तकलीफ नहीं होती, उसका पेट भी दर्द नहीं होता है, उसका ब्लीडिंग भी नहीं जाता है। अभी अच्छे से उसको नॉर्मल तरीके से वो उसका मासिक पाली आता है, इसलिए वो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर आइजैक सर को, जिन्होंने हमारे लिए ऑनलाइन चर्च उपलब्ध कराए, उसी के द्वारा हम सीख रहे हैं और वचन को लगा रहे हैं, इसलिए पास्टर सर को मैं धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सारा सम्मान से तेरा। हाँ, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारी स्तुति, तू है योग्य, सारे सम्मान, तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा महिमा। अपने हाथों को
उठा कर उसको महिमा दीजिए। जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा दीजिए। पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा महिमा, तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तुझको महिमा, तुझको महिमा महिमा, अपने पूरे दिल से गाइए, तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं, सारा आदर तुझको, आदर सारा आदर तुझको, आदर तुझको, आदर सारा आदर तुझको, आदर सारा आदर, सारी महिमा सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा तुझको महिमा महिमा, तू योग्य है, सारे आदर सारे सम्मान सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर तू है योग्य। तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, ओ धन्यवाद परमेश्वर। ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಮಹಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ದಯಾಳು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಸ್ವಾಮಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ, ಆ ಸಹಾಯಕನಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೇಳುವಂಥ ಕಿವಿಗಳನ್ನು, ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಸಹಾಯಕನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಕೇಳುವಂಥ ವಚನವು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ನೀನು ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇನೆ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಓದಬೇಕು?
ಭೂಗೋಳ ಓದಬೇಕು, ನಾನು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಬೇಕು, ಇತಿಹಾಸ ಓದಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕು, ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಷ್ಟ ನಮಗೆ. ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬರೀ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ, ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಅದು. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಗು 5 ಅಥವಾ 5ರಿಂದ 6 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸರಿಯಾದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದರೆ, ಅನೇಕರು ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಾಗೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರ ಜೀವಿತವು ಬದಲಾಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವಿತವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಬೈಬಲ್ ಓದಬೇಕು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ವಾ ಅಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್. ಗೂಗಲ್ ನಮ್ಮ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಅದು ಹಾಗೆ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬದಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳಿ, ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಳು, ಅಂದರೆ 3 ಡೈನಾಮಿಕ್ಗಳು, ಅಂದರೆ 3 ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು, ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಮೊದಲನೇದು ವಾಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಮಸ್ಸಿಯನ ಜೊತೆಗಿನ ಯಾತ್ರೆ, ಮಸ್ಸಿಯನೊಂದಿಗಿನ ಪಯಣ. ಎರಡನೇದು ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಡೆ ಕಿವಿನೇ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದು ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಧ ಆಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಅದು ತನ್ನಿಂತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು? ನೀವು ಬರೀ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಸಾಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿಗಳನ್ನು, ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅವರಿಗೆ
ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವರೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ವಿಷಯಗಳು ಪಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಯಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಯಾತ್ರೆ. ಎರಡನೇದು ಮೆಸ್ಸಿಯತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಮೂರನೇದು ಮೆಸ್ಸಿಯತ್ವದ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಯುದ್ಧ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ, ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಯುದ್ಧ. ಈ 3 ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೆಸ್ಸಿಯತ್ವದ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಯುದ್ಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ದೃಢ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ 3 ಕೂಡ ನಾನು ಅನುಸರಿಸ್ತೇನೆ, 3 ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ 3 ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನೀವು ಡೆಲಿವರಿ ಆದವಾಗ ಅವರಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ 2 ಮಕ್ಕಳು ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ 1 ಮಗು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಆ ಥರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2 ಮಕ್ಕಳು 3 ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ನಾವು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಒಂಥರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕು. ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬೈಬಲ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಪೂರ್ತಿ ಬೈಬಲ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಅರ್ಧ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಬೈಬಲನ್ನು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಿರೋ ಆವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4, ರಾತ್ರಿ 4 ತಿನ್ನಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 2, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2, ರಾತ್ರಿ 2 ತಿನ್ಕೊಂಡು, ಹಾಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅರ್ಧವನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನೇ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಒಂಥರ ಈಗಿನ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಅಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಇದು, ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಪೂರ್ತಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು, ಪೂರ್ತಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಪೂರ್ತಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಪೌಲನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಫೆಸದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4:12 ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ? ಆ 3 ಡೈನಾಮಿಕ್ಗಳು ಯಾವುದು? ಮೊದಲನೇದು ಮೆಸ್ಸಿಯತ್ವದ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಯಾತ್ರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಯುದ್ಧ. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಯುದ್ಧ, ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಇದೆ. ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೆಸ್ಸಿಯತ್ವದ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಹಾಗಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೇಳಬೇಡಿ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಪುರುಷರ ಹಾಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಸಮರ್ಥರು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರು. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಡೈಲಾಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುರುಷರ ಹಾಗೆ ಸೆಣಸಾಟ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹಠವಾದಿಯಾಗಿ ಸೆಣಸಾಟ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಮೆಸ್ಸಿಯತ್ವದ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಸ್ಸಿಯತ್ವದ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಲ್ಲ.
ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸರಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅದು ಮುಗಿದಿದೆ. ಇವಾಗ ಸೀನಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧನೂ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಹಳ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಸೀನಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತನಕ ಮುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಓದಿ ಬೈಬಲ್ನ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧ ಇದೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಿವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಮಗ ಅಂಕಲ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಆಂಟಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಈ ಜಗತ್ತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಸೀನಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಮಗುವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯೌವನ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸೀನಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತಾಯ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರಹಾರ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಬಲವುಳ್ಳವರು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರೋರು ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ್ರು, ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು, ಬಲವುಳ್ಳವರು, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ವಾಟ್ರ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ವಾಟ್ರ್ ಕುಡಿತೀವಲ್ವ, ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಾದರೂ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ವಾಟ್ರನ್ನ ನೋಡದೇ ಇರೋರು, ತಗೊಂಡು ಕುಡಿದೇ ಇರೋರು ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕುಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಬಿಸ್ಲರಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಅವರ ಮುಂದಿಟ್ಟ, ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟ, ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟ್ರನ್ನ ಮಾರೋಣ, ದುಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ, ಆದಾಯ ಗಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು ಇವನು ಹುಚ್ಚ ಅಂತ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು, ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲನೇ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಯುದ್ಧ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧ ಇದೆ, ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ತಿಮೋತಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ, ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ಯುದ್ಧ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೋರಾಟ. ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿ, ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡು. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪೌಲನು ತಿಮೋತಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತು, ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಬೈಬಲ್ ಹಾಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಸೆಣಸಾಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ
ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಯವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸತ್ಯವೇದದ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ವಿಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಓಡ್ ಹೋದಿವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಸೆಣಸಾಡುವ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೆಲವರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ, ಸೆಣಸಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಸೋಲು ಒಪ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಡದೆ, ಹೋರಾಟ ಸಾಡದೇನೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋರಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿನೇ ಇರಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ವಿಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಣಸಾಡಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಮೆಸ್ಸಿಯತ್ವದ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಇದೆ, ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಇದೆ. ಆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೊರಗಡೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆ ಥರ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಆಲಸ್ಯಗಳು, ಸೋಂಬೇರಿಗಳು ನೀವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನೀವು ಶ್ರಮ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಮಗುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೆಣಸಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಿಂದ ಕಲೀರಿ. ಇವಾಗಿಂದನೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಣಸಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿನ ನೀವು ಮೊದಲು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಕ್ಕಳ ತಪ್ಪನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅರಿವು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸೆಣಸಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸೋಂಬೇರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮಗ ತುಂಬ ಅಮಾಯಕ, ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ಥರ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿ, ಆಚೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೋರಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಸೈತಾನನ ಮಗನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ, ಅವನಿಗೇನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರತ್ತ? ಬೈಬಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರೆದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರೆದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ್ಯಂಟಿ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಚರ್ಚ್. ಆದರೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗತ್ತೆ, ಅಶಾಂತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಶಾಂತಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಆ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಣಸಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಿಜ. ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರನೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಸೋಂಬೇರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಸೆಣಸಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿ. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಳಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಾರ್ದು, ನಾವು ಸೋಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಏನೆಂದರೆ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸೋಲದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆವಾಗ. ಏನಂದರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ, ಅತಿಕ್ರಮಣ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲವುಳ್ಳವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನು ಆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನರಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆ ವ್ಯರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾವುದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಸಾಮ್ಯ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಇದ್ದನು. ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಹೆದರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆದರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಭಯಪಡದೇ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತುಂಬ ನಿಷ್ಕರುಣಿಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನು ತುಂಬ ನಿಷ್ಕರುಣಿಯಾಗಿದ್ದ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರಬೇಕಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೂ ಹೆದರದೇ ಇರೋರು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಹೆದರದೇ ಇರೋರು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾರಲ್ವ. ಅದೇ ಥರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಆಗಿದ್ದ. ದೇವರಿಗೂ ಹೆದರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆದರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ತುಂಬ ನಿಷ್ಕರುಣಿಯಾಗಿದ್ದ. ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ವಿಷಯ ಬಿಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆದರೆ
ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ನಿಷ್ಕರುಣೆಯಾಗಿದ್ದ. ಅವನು ದೇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಹೆದರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆ ಇದ್ಲು. ವಿಧವೆ ಒಬ್ಬಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಇದ್ದಂತಹ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ವಿಧವೆ ಕೂಡ ಇದ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ನಿಷ್ಠೂರವಾದಂಥ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಧವೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ವಿಧವೆ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು, ನನಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡು, ನನ್ನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು, ನನಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಡು, ನನ್ನ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪದೇ ಪದೇ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲಿತಾ ಇದ್ಳು. ಇಲ್ಲಿ ಇವಳು ವಿಧವೆ ಆಗಿದ್ಲು, ಅವಳ ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಅವಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಏನಾದರೂ ದೋಚೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾರಣನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳು. ಆದರೆ ಈಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈಕೆ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಈಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಆಗಿದ್ಳು. ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಡಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ತುಂಬ ನಿಷ್ಕರುಣಿ, ಅವನು ದೇವರಿಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಹೋಗಿ ಕಾಡಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ಳು. ಆಕೆ ದೃಢವಾಗಿದ್ಲು, ಅವಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕೆ ಹೊಂದಿದ್ಲು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸಮಯದ ತನಕ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಇವನು ಪದೇ ಪದೇ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಯುದ್ಧ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ದಿನದವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಯುದ್ಧ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವೇನಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕು, ಆ ದೃಢತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವು ದಿನದವರೆಗೆ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಬದಲಾವಣೆ ತಕ್ಷಣ ಆಗಲ್ಲ, ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋಲು ಒಪ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲು ಒಪ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನು ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆ ತನಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕಲ್ವ. ಕೊನೆ ತನಕ ಕಾಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗತ್ತೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವುದು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆಟ ಮುಗಿದಾಗ, ಪೂರ್ತಿ ಆಟ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಜಯ ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೊದಲು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊನೆ ತನಕನೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಕೊನೆ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕು, ನಾವು ಕೊನೆ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕು, ಕೊನೆ ತನಕ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಏನಂದರೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲ್ಲ. ಜಯ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾವು ಸೆಣಸಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಯ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಬಿಟ್ರಿ. ನೀವು ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲಿ? ಹೋರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲಿ? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ತಗೋಬಿಟ್ವಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಣಸಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಮದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಜಯ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಗೆಲುವಿನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಕೊನೆಗೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊನೆ ತನಕ ನಿಲ್ತೀವಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಂದರೆ 90 ನಿಮಿಷದ ನಂತರನೇ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೊನೆ ಓವರ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ್ಯ ತನಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯ ಯಾವಾಗ, ಅಂತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಯಾವಾಗ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗಲು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಗೆದ್ದವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಂತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ದುಷ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯು, ನಿಷ್ಕರುಣೆಯವನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ತನಕ ಅವನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ನಾನು ನಿಷ್ಕರುಣೆ, ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅವನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ದ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅದೇ ನಿಷ್ಕರುಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದೇ ದುಷ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಇವಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಷ್ಕರುಣಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಬದಲಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಕೆ ವಿಧವೆ ಆಗಿದ್ಲು, ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆ ಹೆಂಗಸು. ಈ ವಿಧವೆ ತನ್ನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ. ಇದು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಯಾವ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಅದು ನಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನುಗ್ಗಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾವತ್ತು ದೃಢ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಚರ್ಚೆನ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನನಗೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದ, ಐಸಾಕ್, ನೀನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡು, ನೀನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡು, ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡು, ನೀನು ಗೆಲ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನನಗೆ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಚರ್ಚೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ, ನೀನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೀನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡು, ನೀನು ಗೆಲ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋದೆ, ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಷ್ಕರುಣಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯು ಕೊನೆಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಥೆ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಂತರ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಸ್ವತಃ ಅವನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ದೇವರಿಗೂ ಹೆದರುವವನಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಹೆದರುವವನಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನು ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಕರುಣೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಘಮಂಡಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ದೇವರಿಗೂ ನಾನು ಭಯಪಡಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಭಯಪಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಅವನಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವರು ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ 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 ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ, ಅದೇ ಸರಿ, ಇದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇವನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ, ನಾನೊಬ್ಬ ನಿಷ್ಕರುಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಘಮಂಡಿ ಅಂತ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ದೇವರಿಗೂ ಭಯಪಡುವವನಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಭಯಪಡುವವನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಕೆ ದಿನಾ ಬಂದು ನನಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಸತಾಯಿಸ್ತಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಳ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವನು ಸತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆದರೆ ಇವಾಗ ಈ ವಿಧವೆ ಇವನಿಗೆ ಸತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ನಂತರ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋರಾಟ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸತಾಯಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸೆಣಸಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸತಾಯಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹೋರಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಫೀಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬರಲ್ಲ. ಈ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ವಿಧವೆ ನನಗೆ ಸತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾನಿವಾಗ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸತಾಯಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಸ್ವತಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಕೆ ನನಗೆ ಸತಾಯಿಸ್ತಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವಳ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ, ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ಯಾರು? ವಿಧವೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಗುಂಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಗುಂಡಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಅವಳ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು, ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಇವನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ವಿಧವೆ ಈ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗೆ ಹೆದರಿಸ್ಬಿಟ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕೊನೆ ತನಕ ಹೋರಾಡಿದ್ಲು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯವು ಅವಳದಾಯಿತು. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ್ಯ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೋ, ಆವಾಗ ಸೋಲುವ ಬಾರಿ ಯಾರ್ದಾಗತ್ತೆ? ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋದಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೋಲಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೈತಾನನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೋಲು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೈತಾನನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರೋದು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಸೋಲ್ಬಾರದು ಅಂತ. ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೈತಾನನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓ ಇವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾದ ಎಂಬುದಾಗಿ. विधवा को न्याय उसने नहीं दिया. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತನಗೆ ತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನಂದರೆ ಈಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ತನ್ನ ಹಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರಾಗಿ ಅವಳು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಇವಾಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುವ ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲಿ. ಇವಳಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ದಣವಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ದೇವರಿಗೂ ಎದುರಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಎದುರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಕೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಕೆಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾನು ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ದಾವೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ತೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ ರಾಪ್ಸೋಡಿ ಓದುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ರಾಪ್ಸೋಡಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸಂದೇಶ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಏನು ಅಂತ. ಪಾಸ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಲಿ ನೀರೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ನಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಾ ಅಂತ. ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ಓಡಬೇಡಿ, ಸೆಣಸಾಟದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೋರಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ. ಹೇಗೆ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೋಲನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವತ್ತೂ ಒಪ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿತಂಥ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಯಾತ್ರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಹೋರಾಟ. ಈ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Andra ahita katare prasida. Andra ahita la bagare que singra gabazi.
रेंद्रले शातेले एंतली ततीरलबदे. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ತಂದೆಯಾದ ಯೇಸುವೆ, ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದುವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ವಚನಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಸದಾಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಧೃತಿಗಡದೆ ನಾವು ಹೋರಾಡುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. Lord rashatele antali andra alita katare prasida andra ahita labadare ke singragavazi रेंद्रले शातेले एंतली ततीरलबदे. हर वो लड़ाई जो आपने छोड़ दी थी आज फिर से पकड़ लीजिएगा. रीबरगा साले शातीला, वो आत्माएं जो आपने छोड़ दी थी आज पकड़ लीजिएगा. जो लड़ाइयां आपने छोड़ दी थी आज पकड़ लीजिएगा और अंत तक जाइएगा. प्रेज द लॉर्ड. चाहे वो अपने से लड़ाई हो, चाहे आत्माओं के लिए हो, चाहे पार्टनरशिप के लिए हो, चाहे अपने बच्चों के लिए हो, पति के लिए हो, पत्नी के लिए हो, सेल वेन्यू के लिए हो, किसी भी चीज के लिए, उस लड़ाई को छोड़ेगा मत. प्रेज द लॉर्ड. राशातेले आंतालीदा ब्रांक्रो साथी यदेले प्रदीले प्रदाले प्रकान से यतोले यतोले यंक्र का साथेले रंदले प्रदाली मानथा लाखा थारे सोतेले यंदले थतोरे लाहिता लहोते म्रांत 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 म्रातली. ओ हालेलुया. परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि मैं आपको बताऊं, आपने अपने कुछ रिश्तेदारों पर हार मान ली है. परमेश्वर कह रहा है उस लड़ाई को दोबारा शुरू करो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सही. आपके भाई, आपके बहन, आपकी मम्मी, आपके पापा, जिन पर आपने हार मान ली कि वो चर्च में कभी नहीं आने वाले, वो लड़ाई फिर से लड़िएगा. प्रेज द लॉर्ड. सही है. उस लड़ाई के अंत तक जाइएगा और अंत में विजय किसकी है? आपकी. किसी भी आत्मा को छोड़ मत दीजिएगा. हम किसी भी लड़ाई में हारना नहीं जानते हैं. हमें क्या पता है? केवल जीत पता है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. चलते हैं महिमा महिमा. तो अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे. खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए. जोर से ताली बजा सकते हैं उन लोगों के लिए. थैंक यू. प्रेज द लॉर्ड. ये बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चर्च में. हमें खुशी है कि आप आए और मुझे विश्वास है कि हम कुछ आपको सिखा पाए जिससे आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी. पर अगर यीशु को नहीं जानते हैं तो आज यीशु को जान के जाइएगा, क्योंकि लड़ने की ताकत वहीं से आती है. तो अगर आप यीशु को अपने प्रभु के रूप में नहीं जानते थे तो प्लीज आज यीशु को प्रभु जान के जाइएगा. हमारे साथ प्रार्थना कीजिए. अपनी आंखें बंद कर लीजिए. बोले, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया. जब वो जिंदा हुआ, मैं जिंदा हुआ. आज मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है. आज से मैं बच गया हूं. आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं. धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए. मैं आज से नया जन्मा हूं यीशु के नाम में. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. जोर से फिर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए. स्वागत है आपका परमेश्वर के राज्य में. हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं. इससे पहले आप बैठे, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी सारी संतानों के लिए जिन्होंने अभी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं. मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा. यीशु के नाम है. शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है. यीशु मसीह के नाम है. मैंने आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के साथ, आपके ज्ञान के साथ, अनुग्रह के साथ और प्रेम के साथ. धन्यवाद परमेश्वर. और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. बैठ सकते हैं और जोर से ताली बजा सकते हैं उनके लिए. जोर से ताली. ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का. हम प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए. अपने हाथों को उठा सकते हैं. हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए. ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र, आपको ग्रहण होने के लिए. जैसे हमने दिया इसकी बड़ी हुई फसल हम ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम. हमें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं हो. तो नाप कर, दबा कर, उभर तो हमारी गोदों में डाल रहे हैं यीशु मसीह के नाम. हाँ प्रभु, हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं. बढ़ोतरी के नियम को बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए. यीशु मसीह के नाम में
आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर चला सकते हैं महिमा। सो अनाउंसमेंट सबसे पहला है, हमारा रीच आउट वर्ड का प्रोग्राम जारी है पूरे साल, जब तक हम पूरे विश्व तक ना पहुंच जाएं। और हमारे लिए हमारा पूरा विश्व है इस समय, पूरा भारत। प्रेज द लॉर्ड। आप लैंग्वेज को स्पॉन्सर कीजिए। एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का खर्चा करीब आता है 5,000 रुपए, ट्रांसलेशन का मिला के, सारी लॉजिस्टिक्स मिला के। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि एक लैंग्वेज को मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। हर महीने हम 400 से ज़्यादा लैंग्वेज करते हैं, तो होने दीजिए कि आपका भी इसमें योगदान हो। उसके बाद आप वास्तविकता संग्रह जो हम लोगों को देते हैं, उसमें आप पार्टनरशिप कर सकते हैं कि हर महीने मैं 10 के लिए दूंगा, 20 के लिए दूंगा, 50 के लिए दूंगा। अपना मन बनाइए। अगर आप अपना मन बनाएंगे, जैसा मैंने कहा, अगर मन में आया है तो हाथ में भी आ जाएगा, तो मन में नहीं आया है तो हाथ में कभी नहीं आएगा। ये एक सिद्धांत है। तो होने दीजिए कि आप हमारे साथ पार्टनर बने, उन कामों को करें। अगर आपने फाउंडेशन स्कूल नहीं किया है तो कीजिए। ये सारी चीजें आपकी सहायता करेंगी यीशु मसीह को जानने में। तो फाउंडेशन स्कूल कीजिए, वो हमारा उपलब्ध है। उसके बाद है PCDL, पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे हमने कहा, जितना ज्यादा वचन आप सुनेंगे तो पास्टर क्रिस को आप यहाँ डायरेक्ट सुन सकते हैं। और हिंदी में बहुत सारे संदेश हैं और सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता है। 1 महीने का 200 रुपये, मुझे पैसा हमारे पास आता है, वो हमारे पास नहीं आता पैसा। अगर आप अपने आप जाके करेंगे तो बहुत, इससे कहीं ज़्यादा प्राइस है, 1700-1800 रुपये। बट हम चर्च हैं तो चर्च में स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसलिए आप इसको कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। ये चीज़ें कीजिए। मैंने कहा ना, ये चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। बाकी परमेश्वर है जो कर देगा। जो परमेश्वर आपसे करने को कहे आप करिए, बाकी जो उसको करना है वो कर देगा। पर अगर आप वो नहीं करोगे जो उसने आपसे करने को कहा है, तो वो नहीं करेगा जो वो करना चाहता है। ध्यान रखिए, ऐसा ही है। वफादारी इसे ही कहते हैं। परमेश्वर वफादार है, पर पहला कदम हमें उठाना है। हम उठाएंगे तो वो उठाएगा, हम नहीं उठाएंगे तो वो नहीं उठाएगा। कितना समझ में आ रहा है? सही है। तो अगर आप उन कामों को करोगे जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहा है, तो जो परमेश्वर का काम है आपके जीवन के लिए वो करेगा। सो इट्स अ डील। सो होने दीजिए कि आप करें। उसके बाद ऑनलाइन चर्चेज हैं हमारे बहुत सारी भाषाओं में, भारत की हर मेजर भाषा में है। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़, तुल्लू, अंग्रेजी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, राठवी, बरेली। इनफैक्ट गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है। बच्चों के लिए हमारे पास चर्च है 14 भाषाओं में। तो इनको इस्तेमाल कीजिए। जिनको भी आप जानते हैं, जो ये भाषाएं जानते हैं, उन तक इस चर्च को भेजिए। अपने सर पे ये बोझ ले लीजिए कि इस पूरे, अगर आप मान लीजिए कन्नड़ा बोलते हैं तो आप कहते हो पूरे कन्नड़ा के लोगों तक मैं पहुंचूंगा। अगर आप तमिल जानते हो, आप कहते हो सारे तमिल बोलने वालों तक मैं पहुंचूंगा। अगर आप अपना मन बना लो, एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा पूरी दुनिया बदल सकता है। बस उस व्यक्ति को मानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि वो ये कर सकता है, क्योंकि सच्चाई यही है कि वो कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो होने दीजिए आप वो व्यक्ति बने जो महान कामों को करने के लिए उत्साहित है, और परमेश्वर की योग्यता आपके द्वारा महान रूप से दिखाई देगी। प्रेज द लॉर्ड। हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है मिड वीक मीटिंग। पढ़ सके मिड वीक मीटिंग। तो मिड वीक मीटिंग होती है हमारी वेडनेसडे को शाम को 7 बजे। तो होने दीजिए कि आप इसमें भी हो, मत होने दीजिए कि आप यहाँ पर ना हो। प्रेज द लॉर्ड। ये समय हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, अपने पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए वचन के लिए जो आपने सुना है, जो आपने ग्रहण किया है। धन्यवाद दीजिए उसके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद 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 दीजिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। रक्षा करो। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.